बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन टॉपिक ते रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस एनर्जी सतवेलेशी फरून क्लास के मुंगा द बेंजीन मुख्तलिफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करू या और तमुंगा केनानिकल फॉर्म्स वेल्यू पदगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की चिकम स्टेबल स्ट्रक्चर दे नो स्टेबल स्ट्रक्चर कम यू कम ची द क्यूब स्ट्रक्चर चागब द बेंजीन 39% each structure agab 39% properties the benzene explain kawala no structure number 1 और structure number 2 मुंग लग मेंशन करियो एक मतलब दा structure मुंग मेंशन करो दासे दा मुंग वेल्यू this one no da चे कम दे most stable canonical form दे among 5 structure पर अगर 5 स्ट्रक्चर की 10 स्ट्रक्चर चो दा यो स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म मुंग वर्ता मेजर कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर हम वेले वस कम चस्ता सरा कैनोनिकल फॉर्म ने हुकम चे स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म ने और कम चस्ता सरा द बेंजीन एक्चुअल स्ट्रक्चर रागल दिस वन कम चे रियल स्ट्रक्चर दे नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर कम ची रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर दे और कम ची मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर दे दे द्वानु प एनर्जी की ची कम डिफरेंस राजी दे डिफरेंस तविलेशी रेजोनेंस एनर्जी मुंग दा सिलेक्ट क्लियर कवलेशु चे द एनर्जी डिफरेंस between most stable the energy difference between most stable form and a real structure या actual structure of benzene is called resonance energy द दे द्वाणु प एनर्जी की चिकम डिफरेंस राजी दगा डिफरेंस तमुंगा रेजोनेंस एनर्जी वेले जोस पले क्लियर हम शी एग्जांपल और द रेजोनेंस एनर्जी सारा चकुम दे नमुंगा द बेंजीन स्टेबिलिटी बाने बास को चे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मतलब सरे आया बेंजीन चकुम दे दा सुमरा स्टेबल है यानी दा चकम स्ट्रक्चर मुंगा ड्राको दा सुमरा स्टेबल है एज कंपेयर टू दी स्ट्रक्चर द दे पे मुकाबले के दे सुमरा स्टेबिलिटी शो कवलेशन तो चकला मुंगा स्टेबिलिटी शो कहू न या साथे ची द बेंजीन स्टेबिलिटी मुंगा मालूम हो फ्रॉम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन द बेंजीन द स्टेबिलिटी मजट कवल पारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ची देना अगा मुंगा क्लियर कहू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सतवेलेशी चकला अनसैचुरेटेड कंपाउंड था यानी ची बचा के डबल बॉन्ड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन त चकला हाइड्रोजन ऐड कीगी पदे दौरान के द हीट अमाउंट रिलीज कीगी दिस रिलीज अमाउंट चिराजी नो दिस रिलीज अमाउंट आगा एक्सोथर्मिक की इन द रिएक्शन बा एक्सोथर्मिक की और द कम अमाउंट ची रिलीज शी दे तो वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लाइक अ जनरल एग्जांपल फॉर एग्जांपल मुंग सरे हो कंपाउंड इथीनो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये इथीन था हाइड्रोजनेशन की H2 हाइड्रोजन राजी इथीन ते एडिशन की और द रिएक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मुंगे वेलो निकल कैटलिस्ट टेंपरेचर सोने पकारी द 150 नवाला द 250 डिग्री सेंटीग्रेड पोरे दुमरा टेंपरेचर चिदे अबदर कर तो चिकला हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वरदाम होय दत एट की नो डबल बॉन्ड सिंगल थे डबल बॉन्ड मा सिंगल थे दलत की बा 3 हाइड्रोजन शी और दलतबम 3 हाइड्रोजन शी यो हाइड्रोजन दत एट शी यो दत एट शो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो शो दे टाइम की बद हीट सा अमाउंट रिलीज की द हीट अमाउंट पर रिलीज की यानी दा एक्सोथर्मिक रिएक्शन काउंट की चिकला हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन ते एट की और यो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड अगर कन्वर्ट की सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था
मतलब डबल बॉन्ड چې کله بریک کیږي او هایدروجن وته اډ کیږي په دې ټایم کې څومره انرژي ریلیز کیږي. This is called heat of hydrogenation. نو چې کله یو ډبل بانډ بریک کیږي پالکین کې هایدروجن اډ کیږي the amount of heat released 120 کیلو جول پر مول. دومره اماونٹ پر ریلیز کیږي یعنی د یو بانډ بریک کېدو لپاره چې هایدروجن اډ کیږي دومره اماونٹ اف انرژي با ریلیز کیږي. This is called heat of hydrogenation. دا exothermic reaction دی. heat of hydrogenation reaction چې دا exothermic reaction. So the amount of heat released during the addition of hydrogen is called heat of hydrogenation. نو د یو ډبل بانډ بریک کېدو لپاره دومره انرژي پکار ده. اوس موږ بنزین سایډ ته راشو چونکې موږ خو د بنزین سټیبیلیټي معلومو فرام هیټ اف هایدروجنیشن نه معلومو نو موږ به بنزین طرف ته راشو. زه وایم چې موږ سره بنزین دی. بنزین نه مخکې موږ لاول زو سمپل کمپاوند ده مثلا الکین سایډ ته زو دس ون دې ته موږ څه ویلی شو په دې کې ټوټل نمبر اف کاربن کاونټ کا 1 2 3 4 5 او 6 کاربن دي خو چونکې دا سایکلو کمپاوند دی په سایکلیک فارم کې دی لہذا دې ته ویلی شو سایکلو 16 هیگزو او ډبل بانډ دی نو اینو سایکلو هیگزین دی چې کله موږ سایکلو هیگزین والو او دې ته د هایدروجن ایډیشن کو هایدروجن وته اډ کو ان د پرنس اف کیټلیسټو نو د دې نه وسه جوړیږي د دې کې چې کم ان سچوریشن دی دا به سچوریشن فارم ته ځي نو سنگل ته به ځي نو دا به څه وشي دا به داسې سټرکچر مونږ ته راکړي داسې به راکړي ایچ کاربن هیو 2 هایدروجن لکه 2 هایدروجن دلته ټیچو 2 هایدروجن دلته 2 هایدروجن دلته 2 دلته او 2 دلته او په دې ځګونو کې یو هایدروجن اٹیچ یو دلته اٹیچو داسې دلته یو هایدروجن دلته اٹیچ ته یو دلته اٹیچ او چې کله ډبل بانډ بریک کیږي نو یو هایدروجن به دې کاربن ته اټ کیږي یو به دې کاربن ته اټ کیږي نو ټوټل نمبر اف هایدروجن با داسې به 2 راشي داسې او داسې نو سایکلو هیگزین به جوړ شي دا رااله سایکلو او دا رااله هیگزین به جوړ شي نو چې کله یو ډبل بانډ بریک کیږي د ایډیشن اف هایدروجن کیږي نو د هیټ اماونٹ به څومره راځي ډلټا ایچ وختي مونږ وویل 120 کیلو جول پر مول دومره اماونٹ چې کوم د هیټ دی هغه به ریلیز شي دا اگزوترمیک ریاکشن ماینس هم مونږ لیکلی شو نو د یو بانډ لپاره دونه هیټ رالی اوس مونږه بل یو اخلو دویم فرض که زه اوس وایم چې ما سره 1 او 2 ما سره دا یو سایکلو کمپاوند دی نو دا به سره شي سایکلو چې کاربن دی سایکلو هیگزو او دلته کې دوه ډبل بانډ دي نو ډای او اینو سایکلو هیگزا به ولیکو سایکلو هیگزا ډاینو رااله دوه ډبل بانډ پکې رااله دې ته هایدروجن ایډیشن کو نو د یو ډبل بانډ لپاره دوه هایدروجن اډ کو نو د دوه لپاره 4 هایدروجن اډ شي نو 2H2 دوه به اډ کیږي د یو ډبل بانډ لپاره 2 هایدروجن اډ کیږي نو د دوه ډبل بانډ لپاره به 2 ضرب 4 4 هایدروجن بدلته اډ کیږي نو سبا شي ان سچوریشن کې به کنورټ شي سچوریشن فارم ته داسې براشي 2 هایدروجن دی یو دلته نو سبا جوړ شي سایکلو هیگزین ډیولپ شو 2 ډبل بانډ بریک شو وای دا چې په دې دوران کې با ټوټل اماونٹ اف هیټ ریلیز کیږي 232 کیلو جول پر مول دومره اماونٹ به ریلیز کیږي 232 کیلو جول پر مول راؤنڈ اباؤٹ تقریبا 240 پورې رسي دومره اماونٹ به ریلیز شي اوس دریم ایگزامپل لې که فرض که زموږ سره یو بل سایکلیک کمپاوند او هغه صحیح 1 2 3
3 ډبل بانډ پکې نو دا به سره شي که پوزیشن شو کې پوزیشن هم شو کولای شي سایکلو هیگزا او سره شي که پرس کې نمبر کې نو 1 دا 1 2 په منځ کې نو 1 او دلته کې بیا 3 1 3 سایکلو هیگزاډاین دا سیم لیکل شو کړئ سیمپل هم ولیکا نو دا براشي سایکلو هیگزا ټراینو سایکلو هیگزا ټراین سره سایکلو هیگزا ټراین 3 ډبل بانډ پکې رااله څومره هایدروجن به ایډ کیږي 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे 8 यानी 6 हाइड्रोजन به وسټ کې ځکه چې یو ډبل باند لپاره 2 8 کې د دوو لپاره 4 نو د دریو لپاره 6 8 کې نو سبا وشي دا به سایکلوهیگزین جوړ کی داس به دا رااله سایکلوهیگزین دا مسره په دې دوران کې چې کوم زموږ سره هیټ اپ هایدروجنیشن راځي نو دا براشي 360 किलो जॉल पर मोल دومره اماونट به ریلیش دومره اماونट دا مطلب ته چې 120 ملټیپلای بای 3 کینو 360 پور راتلی شي چې د یو ډبل باندې لپاره 120 دا نو د دریو لپاره 360 کیلو جول پر مول رال خدا تھیوریټیکل خبره کوي تھیوریټیکلی لکه دا ده چې 360 برازي چې یو باند بریک کیږي تھیوریټیکلی 120 انرژي راځي ریلیز کیږي او چې کله 3 باند بریک کیږي نو 360 کیلو جول پر مول انرژي به ریلیز کیږي اوس دا کته دا هایپوتھیټیکل سټرکچر دی کوم چې موست سټیبل کینانیکل فارم دی یا ریزونیټینګ سټرکچر دی هغه بالکل دا دی کنه دا یو هایپوتھیټیکل سټرکچر مونږ ولیکو خو کوس مونږ خبره د بنزین وکړو مونږ بنزین طرف تراشو او مونږ بنزین والو نو ویل کېږي دا چې کله بنزین مونږ والو دا بنزین والو او دی بنزین تمونګه سوکو हाइड्रोजन वते अटकाओ यानी 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वते अटकाओ چې کله مونږ بنزین والو 3 हाइड्रोजन ولی کزه دا سره راکم تاسو بنورم پوه شئ 1 2 او 3 په بنزین کې هم 3 ډبل باندې کړي نو چې کله مونږ د بنزین ته हाइड्रोजन एडिशन کو د هیټ اپ हाइड्रोजनेशन موږ معلومو ایکسپریمنټلی ویل کیږي چې کله بنزین کنورټ شي سایکلوهیگزین ته داس دیم سایکلوهیگزین ته کنورټ یعنی دا رااله بنزین چې بنزین والو د हाइड्रोजन एडिशन وکړو ان د پرنس اف کیټالیس د بجوړ کې سایکلوهیگزین بجوړ داس نو په دې ټایم کې چې د هیټ کم اماونٹ ریلیز کیږي ایکسپریمنټلی دوی خبره کوي چې دا برازي 208 کیلو جول پر مول دومره اماونٹ اف انرژي با ریلیز کیږي ایکسپریمنټلی به دومره راځي اوس کته وګورئ دته وګورئ او دی یو ته وګورئ دا موست سټیبل یعنی بنزین دی او دا کینانیکل فارم دی هایپوتھیټیکل سټرکچر دی نو مونږ وایو چې د ټوټل انرژي راځي 208 کیلو جول پر مول او د انرژي راځي 360 کیلو جول پر مول او د دې دوه په منځ کې ډیفرنس معلوم کا نو چې مونږ د دوه په منځ کې د انرژي ډیفرنس معلومو نو څه راشي د 360 نه 208 ماینس کا څه راشي راوند اباوت تقریبا دا راشي 2 او دا راشي आसान है 360 208 सब राशि दाराले 2 او दाराले 5 او दाराले 152 यानी 152 किलो जॉल पर मोल اوس کته وګورئ دلته وګورئ د دوه په منځ کې د انرژي ډیفرنس ونه دی 152 کیلو جول پر مول چې کوم بنزین دی دا بنزین ایکچوال سټرکچر ریل سټرکچر او کم چې ستا سره هایپوتھیټیکل یا کینانیکل فارم دی ریزونیټینګ سټرکچر دی د دې دوانو د پمنس کې د انرژي ډیفرنس راځي 152 کیلو جول پر سو دس انرژي از کالډ ریزونانس انرژي یعنی موږ لیکلي چې د انرژي ډیفرنس بټوین موست سټیبل فارم and real یا actual structure of benzene کم چې د بنزین دی د دې پمنس کې چې د انرژي کم ډیفرنس راځي this energy is called resonance energy ورته موږ ویل شو د دې مطلب دا دی ګوره لکه اوس موږ وایو چې دا بنزین چې دی دا 152 کیلو جول پر مول ټایم چې کم دی دا سټیبل دی د چانه د هایپوتھیټیکل سټرکچر نو ولی
چې څومره هیټ اپ هایدروجنیشن زیاتو دومره به دا کمپاوند انسټیبل، او چې څومره هیټ اپ هایدروجنیشن کمو دومره به کمپاوند سټیبل. لکه یو کمپاوند دی هغه ډیر هیټ ریلیز کوي، اماونٹ اف انرژي یا هیټ ډیر ریلیز کوي، دا انسټیبل دی ځکه خو دی ډیر هیټ ورکوي. خو چې کله یو کمپاوند سټیبل دی نو دی به لږ هیټ ریلیز کوي. نو که ته وګورې بنزین 208 ریلیز کوي او کوم چې هایپوتیټیکل فارم دی د بنزین هغه 360 کیلو جول پر مول، دومره هیټ چې دی هغه ریلیز کوي. نو دا زیات هیټ ریلیز کوي، دې مطلب چې دا انسټیبل دی او دا څه دی، دا سټیبل فارم دی. نو د بنزین سټیبیلیټي چې کوم دی هغه ځکه سیوا ده. دې وجه باندې موږ وایو چې بنزین چې دی دا سټیبل کمپاوند دی. او سټیبل ولې دی؟ ډیو ټو د پرنس اف ډي لوکلایز پای الکترون. او ریل سټرکچر چې د بنزین کوم دی دا خو ریزونانس هایبرید سټرکچر دی، دا خو دغه 5 سټرکچر کوم چې کینانیکل فارم دی دا غي د میکسینګ په ریزلټ کې راغلی دی. نو ځکه بنزین چې کوم دی دا سټیبل دی ایز کمپیر ټو دیس هایپوتیټیکل سټرکچر. څومره انرژي ډیفرنس دی 152 کیلو جول پر مول. نو په دې وجه باندې د بنزین سټیبیلیټي مونږ معلومو فرام دیر هیټ اپ هایدروجنیشن. څومره هیټ اپ هایدروجنیشن زیاتی څومره ډیره انرژي ریلیز کیږي ډیورینګ ا کیمیکل ریاکشن د کمپاوند ویل بی انسټیبل. څومره کم ریلیز کیږي د کمپاوند ویل بی سټیبل کنسیډر کیږي. نو ځکه بنزین چې کوم دی هغه سټیبل کمپاوند دی ډیو ټو د پرنس اف ډي لوکلایز. او تاسو پرون کتلیو د بونډ شفټینګ کیږي کوم چې ډي لوکلایز الکترون یعنی پای الکترون هغه شفت خدا شفټینګ دی ریپټ شفټینګ کیږي. لکه د زر ځان بدلای را بدلای په دې وجه باندې الکتروپایل یا څوک چې راځي هغه ته اټ کیږي یا اٹیک کوي. هغه د پر اٹیک چې کوم دی په عام کنډیشن باندې یا په نارمل کنډیشن باندې ډیر مشکل دی ځکه د بنزین سټیبیلیټي سره هغه سیواله. نو دا زمونږ نن ټاپک چې ریزونانس انرژي as well as stability of benzene. بسو